Start up. Hello. Hi there. I am Dr. Dilruba, one of the doctor in the clinic today. May I confirm you are Mrs. Mona, 56 years? Yes, doctor. Nice to meet you. Today we are here to discuss about your health condition. Is that okay? Okay. I will take history from you and then I will examine you. I may take some notes, but that will be extremely confidential. That will be remain in our team and my attention will be with you. Is it okay with you? Okay, doctor. Shall we proceed? Okay. May I know what bring you here today? Yes, doctor. Actually, in the morning, I went to the market with my husband, but suddenly I black out. I don't know why. My husband told I may have some loss of consciousness for 1 to 2 minutes. It suddenly happened, doctor. I'm worried about that, doctor. That's why I'm here today. I'm really sorry to hear that. Let me try to help you out. So, is it for the first time or have you experienced it before? Uh, Actually, doctor, 1 month back, I am same kind of episode, but that time I'm not lose the consciousness, but this time I lose consciousness, doctor. Okay. What are you doing before you lose your consciousness? I'm walking in my in the market. Uh, okay. Are you standing for a long time? No, doctor. Okay. So, how many time did it last? As you said 2 minutes, right? Yes, I lose consciousness, and after that, my husband told I may lose maybe 1 or 2 minutes. Then I woke up. Okay. So you regained consciousness without any measures, like you regained consciousness spontaneously, or anything given to you, any water or any medication. Actually, this time I don't know, but I asked my husband, and my husband told nothing is given to me. Okay. So at that before you lost your consciousness, do you feel any lightheadedness, No, any doctor. dizziness, any No, feeling sick or throwing up, no, doctor. any sweating? No, doctor. Uh, okay. Any did you see any flashlights in your eyes, any zigzag line, No, doctor. any chest pain? I feel some mild chest pain, doctor. Actually, doctor, I have some chest pain on and off for last 6 months, Okay. and sometime racing pressure on my heartbeat also. But it's lasting for the last 6 months, doctor. Today, before this experience, I feel mild chest pain and some short of breath, but it's very minimal, doctor. Okay. Is the pain travel anywhere, like in your jaw, in the back or hand? No, it's only my chest, doctor. Only your chest. Okay. Mm. And you are also telling that you are feeling short of breath. Is there any particular time you feel short of breath? No, 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 doctor. Only it's today, doctor. What happened before, I have feel some short of breath. But I have this Okay. chest pain for last 6 months on and off, but no short of breath. Okay. What type of chest pain? Is this throbbing or burning or stabbing like pain? Mm, it's some dull aching pain, doctor. Can you exactly locate where is the pain? In the left side of the chest, doctor. Left side of the chest. Okay. Anything make it worse? Any food or bending forward or lying? I don't notice, doctor. Anything that make it better? Any medication or I don't try anything. It's very mild, so I'm not taking any medication. okay. So it normally goes away, doctor. Okay. Do you have any cough? No, doctor, I don't have any cough. Do you have any short of breath when lying flat? No.
Any short of breath on exertion? No. Okay. When you lost your consciousness, did anyone told you that you have had any jerky movement of your body, or you soiled your cloth, No. you bite your tongue, or any injury? No. Okay. Any difficulty in speaking after that episode? No, doctor. After 2-3 minutes, I'm totally feel fit and well. Okay. No weakness in any part of the body. No. Okay. So, have anyone told that you have getting paler than before? Pale day by day. No, doctor. Okay. Are you suffering from any long-term medical condition like high blood pressure, high blood sugar, No, no, doctor. any heart conditions? No, I am fit and well, doctor. Okay. Any family history of sudden cardiac death? No. I'm sorry to ask that. No, doctor. So, okay. So, are you taking any medicine? No. Okay. Do you take any painkillers or No, doctor. okay? Any sorry to ask, any recreational medicine or any steroid? No, doctor. Okay. Have you ever been gone through any surgery? Never. Okay. Any hospital admission before? No. Okay. You are told that you have some racing pacing of heart. Can you please describe it more? Can you tap on the table for me? Is it fast or slow? No, no. Actually, doctor, when happened today only have racing pacing, but previously I don't have any racing pacing. Okay. So it's not it's a regular heartbeat now. It's the regular, doctor. Okay. What about your water work? Is it normal amount normal? It's normal, doctor. Okay. Any color change? Any blood stain? No. Okay. Do you have any swelling, any leg swelling or No, I don't have any leg swelling. okay? Do you have any headache? No, I don't have any headache. Any vision problem? No. Any tingling or numbness? No. Okay. What about your mood My mood is okay, doctor. and sleep? Sleep also okay. Do you have any high body temperature? No. Any change in the weight? No, my weight is stable. Okay. Any weather preference? No, doctor. What about your appetite? My appetite is good. Okay. Do you have any pain in your tummy? No, I don't have any tummy pain, doctor. Okay. What about your bowel work? Is it normal? It's fine, doctor. Okay. This is Mona. May I know? Uh, do you smoke? I'm sorry to ask. No, I don't smoke. Okay. Do you drink alcohol? Occasionally, doctor. Socially. Okay. Thank you. What do you do for living? I'm a housewife, doctor. Okay. So, is that these problems impacting your life? I'm not sure, doctor. This has happened on the second time. I'm worried about, doctor. It's something serious condition. Right now, it's Yeah. not affect my social life. I'm trying to help you. Are you uh, feel any
Anything, any situation that bothered you right now? No, I'm now well, fit and well. I don't have any Okay, problem okay. right now, doctor. But I'm worried. Why this happened, Okay. doctor? Okay. So may I examine you and maybe later I ask you some more questions? Okay, doctor. Yeah. What do you want to do? At first, I want to check the pulse. Is it regular? Pulse same as outside, 80 regular. On the both hand is normal. And No. now I want to check the BP, Blood pressure, blood pressure, 120/80. no postural drop. In sitting and standing, same. Okay. Now I want to look for anemia. Anemia, jaundice Jaundice. absent. Okay. I want to auscultate for any carotid artery, for any bruit. Carotid artery, no bruit. Okay. And to auscultate the precordium. Any murmur? Yes, there is a systolic murmur. The mitral area? No, Or all over aortic the area? precordium, aortic All area. over the precordium, and that radiates to the neck. Yes, there is some carotid radiation is there. I want to check the base of the lungs. Clear. Language is clear. We have 2 minutes remaining. And legs. I want to check any pedal edema. No leg edema. Okay, Mrs. Mona, may I know, do you have any known drug allergy or any allergy to any medication? I'm allergic to penicillin, doctor. That is good to know. We will be careful regarding this. Okay, Mrs. Mona. So, may I know what is your concern? Yes, doctor. Why I have this happened, doctor? Is something serious condition or any heart condition? I appreciate your concerns, Mrs. Mona. I have talked with you, taken history, and examined you. It seems that you have a condition of heart condition that is, in medical term, we called it aortic stenosis. Don't worry, I'm going to explain it. It is a condition where there is narrowing of your heart valve that causes diminished blood flow to our whole body and the brain. That's why you are facing these symptoms, these 2 episodes of blackout. But don't worry, we are going to take good care of you. Are you with me, Mrs. Mona? So is this something serious condition, doctor? Or may I need any admission or any surgery? Thank you. This is a valid question. To be sure, this is a condition. To be sure about its severity, we have to run some tests. We are going to do ECG and some ultrasound of your chest to assess the Jelly scan severity. of the chest. Jelly scan of your chest to assess the severity. And after that, in the next meeting, we can assure you. So what doctor, is it we are going treatable? to. Yes, it is a treatable condition. Our expert team is here. We will refer you to our cardiologist, to our heart doctors. They will give you the further treatment. Okay, doctor. Appropriate time up. Huh? Not. So you have 30 seconds. Then we'll do. Okay, present your case.
this Mrs. Mona, 56 years, presented with episodes of blackout and also a previous history of similar episodes. Also occasional chest pain, palpitation and short of breaths. On examination, vitals are within normal limit, and on examination of the precordium, there is a ejection systolic murmur heard in the aortic area that radiates to the neck, consistent with aortic stenosis. So my professional diagnosis, this is a case of aortic stenosis, and I have some differentials. This okay, so how will you investigate and manage this patient? For investigation, at first, I will do ECG, then echocardiography, and coronary angiogram. And regarding and some routine investigations, CBC. And regarding management, at first, I will educate the patient regarding his condition, general measures, and if patient is symptomatic, then patient there is indication of surgery. Okay. So what are the echo criteria for surgery? If valve area is less than 0.6 millimeter centimeter square, sorry, and pressure gradient more than 50 millimeter of mercury, this is the indication of surgery for aortic stenosis. Okay. So your patient want to drive. Do you ask anything as he can drive or not? Sorry, I forgot about driving. Okay. Not sure. Okay, your time up. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আপু, অনেক ভালো হয়েছে। কিন্তু এই যে একটা হিস্ট্রিতেই আপনার এখানে কমিউনিকেশন স্কিলের নাম্বার কাটা যাবে, জাজমেন্টে কাটতে পারে। যে কোনো সিজার, সিনকপ এগুলাতে ভীষণ প্রবলেম। ড্রাইভিং মাস্ট, হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসেও কে যেন একটা ড্রাইভিং মিস করছে, এটা মিস করা যাবে না, এটা রুটিন কোশ্চেন। ঠিক আছে, এই পেশেন্ট যেমন আপনি হচ্ছে ফিমেল হিস্ট্রি নেন না, এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এই পেশেন্টের জন্য ফিমেল হিস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা তো ভুলে গেছি। তাও রুটিন কোশ্চেন হিসেবে নিতে হবে, কিন্তু ওটার জন্য ক্যালিব্রেশন থাকবে না, এই পেশেন্ট ক্যালিব্রেশন থাকবে ড্রাইভিং। ঠিক আছে, এখন ক্যালিব্রেশনে যেগুলো থাকবে আপনার ওখান থেকে নাম্বার, ওখানে আপনার 100টা কোশ্চেন করবেন, ওইটা করবেন না নাম্বার কাটবে, ওইটাই করবেন আর 10টা কোশ্চেন করবেন না আপনি ফুল মার্ক পাবেন। তো এই জন্য হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাস্ট। ঠিক আছে, আবার থ্যাংক ইউ আপু, খুব ভালো করছেন আপনি। ঠিক আছে, শুধু সবই হিস্ট্রি নিয়েছেন, আমি ওভারঅল বলতেছি। ওভারঅল হচ্ছে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটা আরেকটু ফাস্ট হইতে হবে। আপনি অলমোস্ট 10 মিনিটস ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি। আপনি সব হিস্ট্রি নিছেন কিন্তু অনেক আপনি একটু শেকি ছিলেন, হ্যাঁ, এটা প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। পজিটিভ বলতেছিলাম, আমি বুঝতেছিলাম না না না, যেটাই হোক আপনার আপনার কোশ্চেনগুলো হয়তো ফ্লুয়েন্ট, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্ট, হ্যাঁ, আমি এটা চিন্তা করা লাগতেছিল। হ্যাঁ, কোশ্চেন করবেন ফ্লুয়েন্টলি, হ্যাঁ, তাহলে আপনার এখান থেকে আরো 2-3 মিনিট সেভ হয়ে যাবে। আপনি সব কোশ্চেনই করছেন কিন্তু আপনি অনেক শেকি ভাবে করছেন, টাইম নিয়ে করছেন, হ্যাঁ, তো এই জন্য আপনার টাইমটা গেছে। ঠিক আছে, তো আপনার প্র্যাকটিস সমস্যা নাই, এটা প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে এটা। তো আদারওয়াইজ ওই 10 মিনিট এটা একটু টাইম ম্যানেজমেন্টে রাখবেন, কারণ এখানে আমরা তো অনলাইনে করতেছি, তো এক্সামিনেশন এখানে যেটা 2 মিনিটে হবে আপনি রিয়েল লাইফে ওটা 2 মিনিটে হবে না। হ্যাঁ, পেশেন্টকে পজিশন করবেন, যাবেন, দাঁড়াবেন, আপনার সামনে যে স্টেতো গলায় থাকবে, অন্য কিছু নিয়ে আসবেন, এক্সপোজ করবে, শোয়াবেন, প্রপটাপ করবেন, দাঁড়া করবেন, তো এগুলাতে আপনার সময় লাগবে। হ্যাঁ, তো এক্সামিনেশন অ্যাটলিস্ট 4 to 5 মিনিটস, হ্যাঁ, মিনিমাম। সো এই জন্য হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে আপনার এনিহাও আপনার প্র্যাকটিস, যেহেতু অনলাইনে প্র্যাকটিস করতেছেন, আপনি প্র্যাকটিস 6 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে এনিহাও হিস্ট্রি শেষ করবেন। ঠিক আছে, আপনার পজিটিভ ফাইন্ডিং, আপনি ডায়াগনোসিস মোটামুটি পেয়ে গেছেন, আপনি এক্সামিনেশন চলে যান, বাকি রিলেভেন্ট কোশ্চেনগুলো পরে এক্সামিনেশন পরে করে ফেলেন, ইয়েস নো কোশ্চেনগুলো। ঠিক আছে আপু, আপনার আননেসেসারি যে অ্যাবডোমিনাল পেইন, বাউল হ্যাবিট বা ব্লাড হ্যাবিট, এগুলো পরে জিজ্ঞেস করে, টাইম আপনি পরে সময় থাকলে জিজ্ঞেস করেন। হ্যাঁ, মেন কথা হচ্ছে যে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটা একটু ঠিক করতে হবে, আদারওয়াইজ বাকি সব হিস্ট্রি ঠিক আছে, এক্সামিনেশনও ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ওভারঅল কেসটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি। হ্যাঁ, এটা খুব একটা খুব কমন কেস, হ্যাঁ, এবং এটা ইনভেরিয়েবলি আসে।
ঠিক আছে, এটাও আসছিল লাস্ট ডায়েটে মানে পুনেতে, হ্যাঁ, গত বছর। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে যে একটা ব্ল্যাক আউট, এখানে ব্ল্যাক আউট দিতে পারে, আপনার কলাপস দিতে পারে, হ্যাঁ, কলাপস দিতে পারে, ব্ল্যাক আউট লিখতে পারে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এই ধরনের সিনারিও দিয়ে বাইরে থেকে আমরা কি কি চিন্তা করব, কি কি ডিডি চিন্তা করবো, হ্যাঁ। এখন একটা প্রথমে দেখবেন যে ব্ল্যাক আউট দিয়েছে বয়সটা কত। ঠিক আছে, একটা মিডল এজ ম্যান 55 56 ব্ল্যাক আউট, সাথে এখানে ভাইটালস দেখবেন, হ্যাঁ, ভাইটালসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখার মতো, হ্যাঁ। এখন ভাইটালস আপনি অনেক কিছু ক্লু দিবে, হ্যাঁ। এখানে যদি ব্লাড প্রেশার 128, এখানে আবার দেখা যায় যে পালস, ব্লাড প্রেশার যদি হোয়াইট পালস প্রেশার থাকে তাহলে কিন্তু আপনার আরেক রকম চিন্তা আসবে, ন্যারো পালস প্রেশার থাকলে একরকম চিন্তা আসবে। ঠিক আছে, তারপর স্যাচুরেশনটা দেখবেন। ঠিক আছে, এখানে স্যাচুরেশন যদি আপনার যদি 88% থাকতো, হ্যাঁ, তাহলে আপনার কি কি এই সিনারিওতে যদি আপনার স্যাচুরেশন কম থাকতো, ধরেন 80%, ঠিক আছে, আর সব নর্মাল, তাহলে কি ডিডি চিন্তা করবেন, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে পালমোনারি এম্বোলিজম। ঠিক আছে, একটা পালমোনারি এম্বোলিজম পেশেন্টও আপনার এই হচ্ছে ব্ল্যাক আউট নিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে, সো এই জন্য বললাম বাইরে থেকে যখন আপনার ভাইটালস কোনো সিনারিও দিবে, ভাইটালস দিবে বা কোনো ইনভেস্টিগেশন দিবে, এটা খুব কেয়ারফুলি আপনারা লক্ষ্য করবেন, কারণ সিনকপের ডিডি অনেক পেসেস ওয়াইজই অনেক ডিডি নিয়ে সিনকপ আসে। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে আমি অ্যাপ্রোচটা পরে বলতেছি, তাহলে এই বাইরে থেকে যেটা ব্ল্যাক আউট দেখবো, বয়স কত দেখবো, ইয়াং নাকি একটু ওল্ড এজ। ঠিক আছে, এখন একটু ওল্ড এজ হলে তাহলে আমি ওল্ড এজ গুলো বেশি চিন্তা করবো, ইয়াং হলে যেমন কার্ডিয়াক কন্ডিশন আমরা হুকামটা বা অন্য একটা আগে চিন্তা করতাম। তাহলে এই জন্য হচ্ছে যে আপনার বয়সটা ইম্পর্টেন্ট, কত বয়স আর ব্ল্যাক আউট। তারপর হচ্ছে আমরা ভাইটালসের দিকে তাকাবো, ভাইটালসে কোনো অ্যাবনর্মাল আছে কি, স্পেশালি ব্লাড প্রেশার আর হচ্ছে স্যাচুরেশন। ঠিক আছে, তো এখানে স্যাচুরেশন সব ঠিক আছে, ব্ল্যাক আউট। এখন আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি, প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন করবো আমরা, ইন্ট্রোডাকশনটা আপনার একটু ফ্লুয়েন্ট হবেন আপু, আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন, রেকর্ডিং করবেন, ওটা আপনি শুনবেন, শুনে আবার প্র্যাকটিস করবেন, সত্যি কথা এটাই আপনার কাজে দিবে, হ্যাঁ। তো ইন্ট্রোডাকশন হইতে হবে আপনার খুবই স্মুথ, কোনো সময় নষ্ট করা যাবে না। আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশন করার পরে তারপরে আপনি ওপেন কোশ্চেন দিয়ে দেন, সে তখন একটা আপনাকে কিছু একটা হিন্টস দিবে। এখন আমরা কি জানি এটা আসলে চিন্তা করি সিনকোপটা, এটা কি কার্ডিয়াক সিনকোপ নাকি এটা হচ্ছে সিজার। প্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা, এটাকে কার্ডিয়াক কজ মানে সিনকোপ আর সিজার, এটা হচ্ছে প্রথম ডিফারেন্সিয়েট। তাহলে আমরা যে কোনো সিনকোপ হলে আমরা ওপেন কোশ্চেন করার পরে প্রথমে জিজ্ঞেস করব, যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম অর ইজ অকার বিফোর। ঠিক আছে, তাহলে কিছু কোশ্চেন আছে সিনকোপের, হ্যাঁ, কমন কিছু কোশ্চেন, একদম ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে যে আপু ট্রমাটা পরে জিজ্ঞেস করছে না, এটা প্রথমে জিজ্ঞেস করবে না, ডু ইউ হ্যাভ হার্ট ইউর সেলফ অর এনি ট্রমা। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে যে তারপর আমরা তো ওই পরেরটাকে আমি পরে আসতেছি যে বিফোর ডিউরিং আফটার, হ্যাঁ, তার আগে আমি কমন যেটা জিজ্ঞেস করবো এটা ফার্স্ট টাইম কিনা। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে ডু ইউ লস এর কনসাসনেস, সে কনসাসনেস লস করছে কিনা এবং কত সময়। এই একটা কোশ্চেনে আপনাকে কিন্তু সিজার সিনকপ ডিফারেন্সিয়েট করে দিবে। ঠিক আছে, আমরা জানি কি সিনকপ হবে শর্ট ডিউরেশন এবং র্যাপিড রিকভারি হবে, 1 থেকে 2 মিনিট, এবং র্যাপিড রিকভারি হবে এবং কোনো পোস্টিকটাল থাকবে না। কিন্তু সিজারটা কিন্তু ডিউরেশনটা বড় থাকবে, 4-5 মিনিট হবে, হ্যাঁ, 4-5 মিনিট সিজার থাকবে এবং পেশেন্টের র্যাপিড রিকভারি হবে না। এই জন্য হচ্ছে যে আমার সেকেন্ড কোশ্চেনই হচ্ছে যে ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে এটা কি ফার্স্ট টাইম অর প্রিভিয়াসলি, ওকে। তারপর হচ্ছে যে ডু ইউ লুজ ইউর কনসাসনেস, আমি নিজে থেকে বলছি, যদি না বলে আপনি যে ডু ইউ লুজ ইউর কনসাসনেস, ও যে বলে ইয়েস, সো আমি আই নো হাউ মেনি, তারপর আপনি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন যে এনি উইটনেস টু হিম, কারণ ও তো জানে না কনসাসনেস, ও যখন অজ্ঞান ছিল ওই সময় কি হয়েছিল, ওকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নাই, হ্যাঁ। সো বেটার টু আস্ক ডাজ ডু এনি উইটনেস, as when we told you that you lose your how many times you lose your consciousness, তখন বলবো যে আমার হাজবেন্ড বলছে যে 1 থেকে 2 মিনিট। তারপর বলবেন যে আহ, তারপর ডু ইউ এনি র্যাপিড রিকভারি হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে আমার এখানে একটা কোয়ারি চলে গেল। এইবার আসেন, তারপর হচ্ছে আপনার আসেন, এইবার হচ্ছে আমাদের সিনকোপের যে নর্মাল কোশ্চেন, ওখান থেকে আরো আমরা ইভালুয়েট করবো, সেটা হচ্ছে বিফোর। ঠিক আছে, বিফোর ইভেন্ট, ডিউরিং ইভেন্ট, আফটার ইভেন্ট। অ্যান্ড বিফোর ইভেন্টে আমরা কি কি জিজ্ঞেস করবো, কোনো সিমটম ছিল কিনা। আমরা জানি কার্ডিয়াক সিমটমে বিফোর সিনকোপে কিছু কিছু সিমটম হয়, যেমন চেস্ট পেন, পালপিটেশন, ব্রেথলেসনেস, হ্যাঁ, তারপর অনেক সময় হচ্ছে যে ডিজিনেস, অনেক সময় অরা। ঠিক আছে, এরকম। আরেকটা কোশ্চেন আপনি জিজ্ঞেস করছেন, এক্স্যাক্টলি হোয়াট আর ইউ ডুইং অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা, আর ইউ স্ট্যান্ডিং ফর প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম। ঠিক আছে, কারণ বেসোভাগাল সিনকপ প্রচুর আসে, হ্যাঁ, তো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তাহলে এক্স্যাক্টলি ওই সময় কি করতেছিল এবং প্রলং পিরিয়ডের জন্য কি করতেছিল, এবং কোনো কোনো সিমটম ছিল কিনা, হ্যাঁ, এনি চেস্ট পেইন, যেটা বললাম, পালপিটেশন মানে কার্ডিয়াক সিনকোপে ছিল কিনা, এনি এনি ওরা। ঠিক আছে, এনি সোয়েটিং, এনি ডু ইউ ফিলিং সিক বিফোর দ্য ইভেন্ট হ্যাপেন।
তারপরে বললো যে না, এখান থেকে আপনার কিছুটা ক্লু দিবে যদি কার্ডিয়াক সিনকোপ হয়, যেটা মাঝে মাঝে পেশেন্টের চেস্ট পেন হইতে পারে, একটু শর্টনেস অফ ব্রেথ বা পালপিটেশন হইতে পারে, এটা একটা হিস্ট্রি দিতে পারে। ঠিক আছে, নর্মালি সিজারের ক্ষেত্রে কোনো প্রিসিডিং সিমটম থাকে না, হ্যাঁ, কার্ডিয়াক সিনকোমে থাকে। আচ্ছা, এটা তো বিফোর বললো। এবার ডিউরিং, ডিউরিং এর প্রথম আপনার যে দুইটা কোশ্চেন মিস করছেন, যে কোনো কোলাপস, সিনকোপ, আনকনশাস, দুইটা কোশ্চেন মাস। ডাজ এনিওয়ান মেজার ইওর ব্লাড প্রেশার এট দ্যাট মোমেন্ট? ডাজ এনিওয়ান মেজার ইওর blood sugar at that point? Because hypoglycemia one of the cause or hypertension one of the cause of collapse. আপু ঠিক আছে, এই দুইটা কোশ্চেন আপনি মিস করছেন, হ্যাঁ? জি ঠিক আছে, তাহলে এইটা প্রথম জিজ্ঞেস করবেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবেন যে ডিউরিং when you collapse does anyone measure your blood pressure or does anyone measure your blood sugar? ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা জিজ্ঞেস করবো ওই সময় কোনো হাইপারটেনশন বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া ছিল কিনা। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ তারপরে বাকিটা আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে ডিউরিং দ্য এপিসোড আমরা জিজ্ঞেস করবো এনি জার্কি মুভমেন্ট, টাং বাইট, হ্যাঁ, ওয়েট, হ্যাঁ, আর ইউ ওয়েট ইউর সেলফ, হ্যাঁ। আর মনে রাখবেন, হ্যাঁ, ওয়েট ইউর সেলফ ইজ নট স্পেসিফিক ফর সিজার, টাং বাইটিং হচ্ছে স্পেসিফিক ফর সিজার, হ্যাঁ। ইভেন একটা হচ্ছে যে ভেসিকুলার পেশেন্ট বা কার্ডিয়াক পেশেন্ট কিন্তু ইভেন কনভার্সন ডিসঅর্ডার পেশেন্ট কিন্তু ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স হতে পারে। সো দিস ইজ নট স্পেসিফিক। আপনি স্পেসিফিক যদি বলতে চান, অনেক সময় বলে যে আপনার বাউল ইনকন্টিনেন্স হয়, যেটা হচ্ছে স্পেসিফিক। কিন্তু ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স এটা আপনার স্পেসিফিক না, এটা আপনি আলাদা করতে পারবেন না। সো বেটার হচ্ছে যে টাং বাইটিংটা যদি থাকে তাহলে আপনার সিজারের পক্ষে যাবে। তারপর হচ্ছে যে ডিউরিং এপিসোড জার্কিং, আমরা তো বাকি যে আপুগুলা করছেন, তাহলে ডিউরিংটা জিজ্ঞেস করবো। তারপর ইমিডিয়েটলি, যেহেতু এটা সিনারিও বড়, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করতে হবে, বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আফটার দ্য ইভেন্ট, আফটার দ্য ইভেন্ট আর ইউ লুজ, আর ইউ রিগেইন ইউর কনসিয়াসনেস সাডেনলি অর নেক টাইম? ডু ফিল এনি উইকনেস এনি পার্ট অফ দ্য বডি? ঠিক আছে, তারপর ডু ফিল এনি ডিজি? ঠিক আছে, এটা আপনি জিজ্ঞেস করবো। তাহলে ওই যে আমি যেটা বললাম, সিনকোপ আর সিজারের পার্থক্য এখানে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন এইটুকুর মধ্যে আপনি একটা ক্লু পেয়ে যাবেন, যেটা এর কি ক্লুটা পাবেন, দুইটা ক্লু পাবেন। একটা যে এটা কি কার্ডিয়াক মানে এটা সিনকোপ নাকি সিজার। আচ্ছা, এই পেশেন্টে এটা সিনকোপ, এটা সিজার না। এখন সিনকোপ হইলে আপনার আরো অনেক কাজ আছে। আমরা জানি সিনকোপের অনেক কারণে সিনকোপ হয়, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু পেসেস ওয়াইজ সিনকোপ কি কি ভাবে আসতে পারে। একটা হচ্ছে আপনার বেসোভেগাল সিনকোপ নিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে বেসোভেগাল সিনকোপ কমনলি আসে, সেটা তাহলে আপনার হচ্ছে যে পলং স্ট্যান্ডিং এ হিস্ট্রি থাকবে, হ্যাঁ, পলং স্ট্যান্ডিং এর হিস্ট্রি থাকবে, তারপর হচ্ছে আপনার এক্সারশনের হিস্ট্রি থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে ওই যে একটা হিস্ট্রি, তাহলে একটা একটা কজ হচ্ছে বেসোভেগাল সিনকোপ। আর একটা হচ্ছে কার্ডিওজেনিক সিনকোপ। এখন কার্ডিওজেনিক সিনকোপ কমনলি আসে যেটা হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে যে অ্যারিথমিয়ার জন্য হইতে পারে সিনকোপ। আরেকটা হচ্ছে আপনার এই যেরকম মেকানিক্যাল কোনো বাল্ব প্রবলেম, হ্যাঁ, বিশেষ করে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, বয়স্ক পেশেন্টদের অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এই পেশেন্টের জন্য আসতে পারে। ঠিক আছে, অনেক সময় ইয়াং পেশেন্ট হুকাম নিয়ে আসতে পারে। তাহলে এটা হচ্ছে কার্ডিওজেনিক সিনকোপ, তিনটা কজ, হ্যাঁ, অ্যারিথমিয়া, এটা টাকি অ্যারিথমিয়া হতে পারে, বিআইডি অ্যারিথমিয়া হতে পারে, আর হচ্ছে এই অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আর এইচওসিএম, কার্ডিওজেনিক। আবার হচ্ছে কিছু পোস্চুরাল ড্রপ, হ্যাঁ, অর্থোস্টেটিক সিনকোপও কিন্তু আসে, হ্যাঁ। সেটা আমরা হিস্ট্রি পরের দিকে আসতেছি, জিজ্ঞেস করবো তার এটা পোস্চুরাল ড্রপ কিনা, হ্যাঁ, পেশেন্টের নন কন্ডিশন আছে কিনা, কোনো হচ্ছে যে অটোনমিক ডিসফাংশন আছে। অনেক পেশেন্ট ডায়াবেটিস পেশেন্ট সিনকোপ হইতে পারে, পার্কিনসনের জন্য পেশেন্ট সিনকোপ নিয়ে আসতে পারে, মেডিকেশনের জন্য সিনকোপ হইতে পারে, হ্যাঁ। তার ওগুলো তো আমরা রুটিন কোশ্চেন ওখানে পেয়ে যাবো। তাহলে আমরা এটাও একটা মাথায় রাখতে হবে যে অর্থোস্টেটিক সিনকোপ অ্যানাদার কজ। তাহলে হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে কার্ডিও সিনকোপ সাধারণত একটা ভেসোভেগাল একটা রাখবো আমরা, একটা কার্ডিওজেনিক, কার্ডিওজেনিকের তিনটা বললাম, আর হচ্ছে দিকে আছে অর্থোস্টেটিক পোস্চুরাল ড্রপ। আরো কিছু সিনকপ আছে যেটা আপনার হচ্ছে ক্যারোটিড সাইনাস হাইপার সেন্সিটিভিটি, তারপর হচ্ছে কফ সিনকপ, এগুলো সব পেসেজে এত আসে না। কমনলি যেগুলো আসে আমরা তো পেসেজ দিব, পেসেজ ওয়াইজ চিন্তা করতেছি। ঠিক আছে আপু, ক্লিয়ার? জি আচ্ছা, জি আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? আমি টিআইএ একটু হইতে পারে, টিআইএ। টিআইএ তো টিআইএ তাহলে ওই উইকনেস থাকবে। এখন একটা সিনকোপ তো হবে না, টিআইএ তো সিমটম, তারপরে ওই আদার সিমটম দিবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, টিআইএ উইকনেস থাকে, এরকম অজ্ঞান হয় না, হ্যাঁ। উইকনেস থাকবে যেটা আহ, আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে, হ্যাঁ, উইকনেস এনি পার্ট উইকনেস থাকবে বা মাউথ ডিভিশন ওগুলো থাকবে, কিন্তু সিন লস্ট কনসিয়াসনেস এগুলো হবে না, হ্যাঁ? ঠিক আছে, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে, তাহলে আমরা এখন হচ্ছে আমরা ইভালুয়েশন আসলাম। এই পেশেন্টের ইভালুয়েশন কি, তারপর আপনার পাস মেডিকেল হিস্ট্রি এখানে ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে পেশেন্টের পাস মেডিকেলের কোনো নন কন্ডিশন আছে কিনা। তারপর হচ্ছে যে ড্রাগ হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কিছু কিছু ড্রাগ যেন আমরা কোনো পোস্টুরাল হাইপারটেনশন করে এরকম কোনো মেডিকেশন সে খায় কিনা। ইভেন খুবই ইম্পর্টেন্ট ইলিসিট ড্রাগ এর হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট, আপু যেটা নিচ্ছে, হ্যাঁ। প্রত্যেকটাই কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে কোনো ড্রাগ অ্যালার্জি জিজ্ঞেস করছে, রুটিন কোশ্চেন, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, খুবই স্পেশালি আপু জিজ্ঞেস করছে যে কার্ডিয়াক কোনো ইয়ে আছে কিনা, কার্ডিয়াক সাডেন কার্ডিয়াক ডিক আছে কিনা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। এটা গেল, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এই পেশেন্টের ফিমেল হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করতে পারেন রুটিন ভাবে। এই পেশেন্টের ফিমেল হিস্ট্রি কেমনে জিজ্ঞেস করবে? এই পেশেন্ট তো পোস্ট মেনোপজাল,
ঠিক আছে, তাহলে আপনি ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আই হ্যাভ সাম পার্সোনাল কোশ্চেন, আই থিঙ্ক ইওর পিরিয়ড ইজ স্টপ, ইয়েস, ডু ইউ টেক এনি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, any pregnancy, how many kids you have, মানে any miscarriage, এটা রুটিন, এই কেসের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না, হ্যাঁ, তো এটা না জিজ্ঞেস করলে কিছু হবে না, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা কথা হচ্ছে যে পেশেন্টের যদি কোনো পেশেন্ট যদি সিনকোপের পেশেন্ট, যে বা শর্টনেস অফ ব্রেথ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু কার্ডিয়াক সিনকপ, কিছু সিমটম আপনাকে পয়েন্ট আউট করবে, এটা কার্ডিয়াক সিনকপ। যেমন পেশেন্টের অনেক সময় এক্সারশন, এক্সারশন কোন থেকে করতে সিনকপ হলে সেটা কার্ডিয়াক সিনকপের দিকে যাবে, ঠিক আছে। কোনো ওয়ার্নিং, ওয়ার্নিং সিমটম ছাড়াও কিন্তু একটা কার্ডিয়াক সিনকপ হইতে পারে। ইভেন আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করেন, আপনি ডু ইউ ফিল ডিজি ফ্রম স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন, হ্যাঁ, আপনি তো এক্সামিনেশন করছেন, কিন্তু আপনাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে হবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। অনেক সময় পেশেন্টের পজিশন চেঞ্জ, স্ট্যান্ডিং থেকে সিটিং পজিশনে পোস্টারাল ড্রপের জন্য সিনকপ হয়ে যাবে, তো আপনি জিজ্ঞেস করবেন, হ্যাঁ। এই জন্য হচ্ছে যে এই কার্ডিয়াক সিনকপ কিন্তু ওই সুপাইন পজিশনেও কার্ডিয়াক সিনকপ হতে পারে, হ্যাঁ, এটা একটা হচ্ছে আপনার হেল্পফুল পয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য কার্ডিয়াক সিনকপ, ঠিক আছে। তারপরে কোনো কার্ডিয়াক সিমটম যদি থাকে পেশেন্টের জন্য, চেস্ট পেন, ডিসনিয়া যেটা বললাম, হার্ট ফেলিয়ার জন্য কোনো পেশেন্ট ফিচার থাকে, এগুলো হচ্ছে পয়েন্ট, আর যদি কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, এগুলো হচ্ছে পয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য কার্ডিয়াক সিনকপ, ঠিক আছে আপু। আচ্ছা, এই পর্যন্ত তাহলে এই পেশেন্টের সবকিছু মিলে যাচ্ছে যে পেশেন্টের কার্ডিয়াক একটা সিনকপ হয়েছে, কারণ যেহেতু আর কোনো পজিটিভ ফিচার নাই, হ্যাঁ, যে ডিডি গুলা বললাম, ডিডির সাথে কোনো পজিটিভ ফিচার নাই। তারপর রুটিনলি আপনার আপনার কোশ্চেন শেষ করে যাবেন। আপু সবই জিজ্ঞেস করছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে যখন পালমোনারি এম্বোলিজম কিভাবে এক্সক্লুড করবে হিস্ট্রিতে, পালমোনারি এম্বোলিজম হিস্ট্রি আপনি নেবেন যে এনি রিসেন্ট হিস্ট্রি অফ লেগ সুয়েলিং অর এনি লং, এনি ট্রাভেল হিস্ট্রি নিতে পারেন, হ্যাঁ, এটাকে ট্রাভেল হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। পালমোনারি এম্বোলিজম পেশেন্টের চেস্ট পেন, কনস্ট্যান্ট চেস্ট পেন থাকে, তারপর একটা ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে, ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে যে এনি হিস্ট্রি অফ লেগ সোয়েলিং, হ্যাঁ, ডিবিটি হিস্ট্রি থাকে, সোয়েলিং অফ দ্য লেগ, ঠিক আছে। তাহলে আপনি তিনটা কোশ্চেন করলেই হবে, হ্যাঁ। তো তাহলে হচ্ছে any recent history of traveling or prolonged immobilization or any history of leg swelling আর হচ্ছে আপনার চেস্ট পেন, ঠিক আছে। তারপরে মেডিকেশন, ঠিক আছে। আর তারপর তো পাস মেডিকেল হিস্ট্রিতে চলে যাবে, পেশেন্ট ডায়াবেটিস থাকলে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে ডায়াবেটিস ওখান থেকে চলে যাবে, ঠিক আছে। আর এই তো, আচ্ছা, আর হিস্ট্রির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখানে ডাইভিংটা আপনার মিস করাই যাবে না, প্রথমেই বলছি ডাইভিংটা করবেন, ঠিক আছে আপু। আচ্ছা, তাহলে হিস্ট্রি শেষ। এখন এই পেশেন্ট আমরা এক্সামিনেশন কিভাবে করবো? প্রথমে হচ্ছে আমি অফার করবো ভাইটালস, হ্যাঁ, ভাইটালস বাইরে যেটা আছে ওইটাই, ভাইটাল চেক করব। খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রথম হচ্ছে আপনি ওভারঅল ইন্সপেকশন করবেন, হ্যাঁ, কোনো এক্সটার্নাল কোনো ইনজুরি আছে কিনা, যে কোনো পেশেন্ট ফল পড়ে গেছে, আনকনশাস হয়েছে, হ্যাঁ, আপনার এটা একটা স্ক্রিন সার্ভে করতে হবে, কোনো এক্সটার্নাল ইনজুরি হয়েছে কিনা আমরা এই প্রথমে দেখবো। দেখার পরে আমরা হাত থেকে শুরু করব, হাতে আমরা এখানে দেখবো যে পেশেন্টের পালস দেখবো, পালস রেগুলার, ইরেগুলার, লো ভলিউম, হাই ভলিউম, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এয়ারটিক স্টেনোসিসে অনেক সময় লো ভলিউম পালস থাকে, হাতে না পাইলে ক্যারোটিড বা আপনার ব্র্যাকিয়ালে দেখতে পারেন যে কোনো লো ভলিউম পালস আছে কিনা, ঠিক আছে আপু। তাহলে আমরা হাতে দেখলাম, ব্লাড প্রেশার এক হাতে দেখবো এবং অফার করব পোস্টুরাল, হ্যাঁ, আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ব্লাড প্রেশার বোথ স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড সিটিং পজিশন, ঠিক আছে আপু। ডু হ্যাভ এনি পোস্টুরাল ড্রপ, এটা ভাবে কোশ্চেন করেন না এক্সামিনারের কাছে, ঠিক আছে। আই ওয়ান্ট টু নো দ্য বোথ, আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ব্লাড প্রেশার বোথ স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড সিটিং পজিশন। আমরা জানি সিস্টোলিক বিপি যদি সিটিং থেকে স্ট্যান্ডিং এ যদি 20-এর উপরে ডিফারেন্স হয় সেটা হচ্ছে পোস্টুরাল ড্রপ, ঠিক আছে আপু। হ্যালো, জি ভাইয়া, ঠিক আচ্ছা, আছে, বুঝতে ঠিক আছে। পেরেছি। তাহলে আমরা পোস্টারাল ড্রপ অফার করলাম, তারপরে অ্যানিমিয়া, জন্ডিস, প্যালর টেলর দেখলাম, এই পেশেন্টের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন। কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন মোটামুটি আপনার যেহেতু টাইম বেশি, মোটামুটি সবই করতে হবে 2-3 মিনিটে। প্রথমে ইন্সপেকশন করলেন, থ্রিল আছে কিনা, পালপেশন করে দেখলেন, অ্যাপেক্স বিট, এই কারণে এই পেশেন্টটা আর কোনো এক্সামিনেশন নেই, হ্যাঁ। তো আপনি অ্যাপেক্স বিট দেখলেন শিফটেড কিনা, তারপর হচ্ছে যে অস্কালটেট করবেন, মারমার রেডিয়েশন, যে আমরা কার্ডিওলজিতে যেভাবে করি, তাহলে এখানে একটা পেশেন্টের এএস এর একটা মারমার পাইছেন, তার আপনার ডিডি ইজি হয়ে গেল, হ্যাঁ। অনেক সময় আপনার থাকে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সফট থাকে, হ্যাঁ, এটা বোঝা যায় না খুব বেশি, যদি বুঝতে পারেন তো আপনার বানায় কিছু বলার দরকার নাই, যা পাবেন ওইটাই বলবেন, ঠিক আছে আপু। আচ্ছা, তাহলে এই জি। পেশেন্টের জন্য আপনার কার্ডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন করবেন, তারপর আপনি লেগেডিমা দেখছেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট, হার্ট ফেলিয়ার দেখবেন, তারপর হচ্ছে বেসটা দেখলেন। আর পেশেন্টের যেহেতু কোনো উইকনেসের কথা বলে নাই, তো এখানে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করার খুব বেশি নেসেসারি না, হ্যাঁ। যদি আপনার করতেই চান, তো আমরা নিউরোলজি যেটা করি সাধারণত, আমরা টিআই এর ক্ষেত্রে আলোচনা করব যখন কেসটা করব, ওই নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, হাতে যদি দেখি একটা সেটা 15টা ডিপ, ঠিক আছে। আর পায়ে যদি দেখতে চান আপনি হচ্ছে জার্ক, মনে রাখবেন নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন যদি শর্টকাটে করতে চান, স্ট্রোক বা কোনো চিন্তা করে শর্টকাটে যদি করতে চান, হাতে অ্যাটলিস্ট যদি একটা দেখেন, দেখবেন 15টা ডিপ,
ঠিক আছে। আর পায়ে যদি একটা দেখতে চান তাহলে দেখবেন প্লান্টার, কারণ এই দুইটা পজিটিভ হবে একমাত্র আপার মোটর মানে স্ট্রোকে, আপার মোটর নিউরনে। আর ঠিক আছে, ওই হফম্যান এগুলো স্পেসিফিক না। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে তো লেগিটিমা দেখলেন, আর এক্সামিনেশন এই পেশেন্টের আর কিছু নাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার কনসার্ন। হ্যাঁ, কনসার্ন আমাদের যেটা হয়, আমারও ইনিশিয়ালি প্রবলেম হইতো এই আমাদের এই যে ডিজিজটাকে মানে সুন্দরভাবে বলা। হ্যাঁ, এটা সবাই প্র্যাকটিস করবেন, সবাই বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে দেখবেন যে ডিজিজটা কি সুন্দরভাবে বলা যায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আপু ঠিকই বলছেন মোটামুটি, ভাল ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ এ কন্ডিশন কল্ড অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। It's a condition where some we have in our heart there is a fourth chamber. ঠিক আছে, in between chamber there is some bulb that one of the bulb in your left side is narrowing. That's why you have less blood supply to your brain. That's why you have this syncope, symptoms. blackout. ঠিক আছে আপু, জি। এটাই আপনারা মানে সবাই চিন্তা করবেন এই জিনিসটা খুব সুন্দর করে বলার। হ্যাঁ, কারণ কনসার্ন মিটিং এর এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। হ্যাঁ, এটা যদি সুন্দর হয় তাহলে আপনার এক্সামিনার খুশি হয়ে যাবে, তখন আপনার কনসার্নের নাম্বার কাটতে ওরা কি করবে না। ঠিক আছে। তারপরে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আমরা আপনি যে আপু যেটা বলছেন, না তাহলে পেশেন্টের এখন ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্ট পলে আসতেছি, পেশেন্টকে কি কি বলবেন। হ্যাঁ, এটা সিরিয়াস কোনো কার্ডিয়াক কন্ডিশন বলছেন। ঠিক আছে, উই ওয়ান্ট টু সো ইউ হ্যাভ উই আর গোয়িং টু ডু সাম X-ray, some imaging, X-ray বলবেন না, some imaging and some jelly scan and Imaging heart and tracing. daily scan. হ্যাঁ, ECG, ইমেজিং, heart tracing. ইসিজি না আপু, হ্যাঁ আমি বলতেছি। Heart tracing বলবো, ECG হ্যাঁ, টাকে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হার্ট ট্রেসিং, সাম ইমেজিং and jelly scan of your heart or chest, and we will form a group of specialists including a heart doctor, and on your diagnosis confirm then we will treat accordingly. ঠিক আছে, এটাই। ওকে, এটুকু বললে হবে, বাকিটা জেলি কি জানি বলেন? জেলি স্ক্যান মানে জেলি স্ক্যান। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইকোটাকে বলে ইকোটাকে। জেলি স্ক্যান। আবার এই পেশেন্ট আপনার হলটার লাগবে। হ্যাঁ, তো হলটারটা আপনি বললেন না ওই যে আমরা ওই যে ওই হার্ট ট্রেসিং, হ্যাঁ অনেক সময় লং হার্ট ট্রেসিং বলে, হ্যাঁ 72 আওয়ার হার্ট ট্রেসিং, ওটাও বলতে পারেন। আচ্ছা। এখানে শুধু ইসিজি লাগবে না, পেশেন্ট হলটারও লাগবে। হ্যাঁ, 72 আওয়ার হলটার লাগবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আচ্ছা। ইসিজি আর হলটার দুইটাই হচ্ছে হার্ট ট্রেসিং। আপনি স্পেসিফিক করে বলতে পারেন হার্ট ট্রেসিং অ্যান্ড 72 আওয়ার হার্ট ট্রেসিং, লং। তাহলে ইনভেস্টিগেশন পেইনলি এই পেশেন্টের জন্য কার্ডিয়াক ইনভেস্টিগেশন, চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, ইকো অ্যালং উইথ সাম বেসিক ব্লাড টেস্ট। ঠিক আছে, বেসিক ব্লাড টেস্ট, আর হচ্ছে আপনার পেশেন্টেরই দেখতে হবে অ্যানিমিয়া সেখানে রুল আউট করতে হবে, বেসিক ব্লাড টেস্ট করবো, আর হচ্ছে ডায়াবেটিস বা গ্লুকোজটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে তো ইকো, তারপরে যে আপু যেটা বলছেন ওইটাই, যে আসলে পেশেন্টের এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য মানে সিমটম, পেশেন্ট সিমটম থাকলে তো আমরা সার্জারি করব, আর সিমটম না থাকলে ইকো ফাইন্ডিং দিয়ে সিভিয়ারিটি দেখে আমরা সার্জারি করবো। ওটা আপনারা তো জানেনই, কার্ডিওলজি জিনিস, ওটা দেখে নিন। আর ম্যানেজমেন্ট আসলে ওই আপু একটু ওই করে মুখস্থ হয় নাই আমার আপনার। হ্যাঁ, সো ম্যানেজমেন্ট প্রথমে আমরা বলি যে নন ফার্মাকোলজিক্যাল এডুকেশন, কাউন্সিলিং, এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ডিজিজ। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য ড্রাইভিং, স্টপ ড্রাইভিং, এখানে তো নন ফার্মাকোলজি ম্যানেজমেন্ট, স্টপ ড্রাইভিং অ্যান্ড ফর্ম অফ মাল্টি ডিসিপ্লিন টিম ইনক্লুডিং কার্ডিওলজিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার, অকুপেশন হেলথ ওয়ার্কার। ঠিক আছে, এটা। আর ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ট্রিট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ। ঠিক আছে। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার পেলাম। আচ্ছা, এবার কোশ্চেন নেব আমি। হ্যাঁ, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই কেসটা সম্বন্ধে, বুঝতে সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ, ডিডি গুলো একটু আলোচনা করা হয়, কি কি ডিডি হবে এটা। আচ্ছা, এই পেশেন্টের জন্য ডিডি তো আসলে সিনকপ হচ্ছে কার্ডিওজেনিক সিনকপ। হ্যাঁ, তো এটা আপনার ডিডি হিসাবে হচ্ছে যে নাম্বার ওয়ান কার্ডিওজেনিক সিনকপ ডিউ টু অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অথবা আপনার অ্যারিথমিয়া। হ্যাঁ, আমরা তো জানেন অ্যারিথমিয়া হইতে পারে। হ্যাঁ, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া। আর যেহেতু অন্য কোনো পজিটিভ হিস্ট্রি নাই। হ্যাঁ, কিছু কিছু আপনার সিনারিও ওটা কিন্তু আবার ডিজি খুব বেশি হয় না, একটাই এনাফ। হ্যাঁ, একদম যদি ডেফিনেট ডায়াগনোসিস থাকে ওইটা ডেফিনেট ডায়াগনোসিস, এটা আপনার ডেফিনেট ফাইন্ডিং মানে ডেফিনেট ডায়াগনোসিস, এটা ডিডি না এরকমই করবে না। ঠিক আছে, তাহলে আপনি কার্ডিয়াক সিনকপের ডিডি গুলো বলবেন, বাট আপনার পয়েন্ট ফেভার বলে দিবেন। তাহলে আপনার প্রথম কার্ডিয়াক সিনকপ ডিউ টু অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, নাম্বার টু বলেন ইট কুড বি দ্য অ্যারিথমিয়া। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তা বলুন ইট কুড বি দ্য ড্রাগ ইন্ডুস বাট আই কুড নট ফাইন্ড এনি পজিটিভ ফাইন্ডিং।
ঠিক আছে, ইট কুড বি বেসিফিক্যাল বাট দেয়ার ইজ নো পজিটিভ ফাইন্ডিং, এইভাবে বলবেন যেটা আপনার পজিটিভ পারবেন, ও শুনতে চাই যদি ডিডি। এক্সামিনেশন কিছু সেভিয়ারিটি কি বলার দরকার আছে, লাইক সফট হার্ট সাউন্ড সফট কমেন্ট হার্ট করার সাউন্ড দরকার আছে? না, এক্সামিনেশন এটা আপনার এই পেশেন্টের জন্য আপনার লো ভলিউম পালসটা এটা পাবেন, হ্যাঁ লো ভলিউম। সফট সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এটা আসলে যদি আপনি পান তাহলে বলবেন, হ্যাঁ আদারওয়াইজ না বলা দরকার, শুধু ওই মারমারটা বললেই হবে। তো এস তো আমরা জানি এস এ পেশেন্ট কিন্তু লো ভলিউম পালস পাওয়া যায়, হ্যাঁ তো লো ভলিউম পালসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এস এ যেমন লো ভলিউম পাওয়া যায়, এআর এতেও কিন্তু হাই ভলিউম পালস পাওয়া যায়, এটা কিন্তু পজিটিভ সাইন, হ্যাঁ তো এটা আপনাকে বলতেই হবে। আর ওইটা ওইবার এক্সামিনেশন যেটা আপু আমরা যেটা বলি এএস এর যেটা আমরা প্রেজেন্ট করি কার্ডিয়াক ক্ষেত্রে, সো দ্যাট ইজ এ মারমার ইজেকশন সিস্টোলিক আপনি না বলে আপনার সেফ সাইডে থাকেন, আপনার সিস্টোলিক বলেন, হ্যাঁ ওই প্যান সিস্টোলিক ইজেকশন এগুলো আসলে বইয়ের টার্ম, হ্যাঁ এটা মাইন্ড করে না। আপনি বলুন দ্যাট ইজ এ মারমার, সাধারণত দ্যাট ইজ এ মারমার মোস্টলি সিস্টোলিক মারমার অল ওভার দ্য পিকোডিয়াম, মোস্টলি ইন দ্য Best aortic heart area, aortic area, মোস্টলি ইন দ্য aortic area and which is radiate to the carotid, right side. ঠিক আছে carotid এটি। আচ্ছা, এটা কি শর্ট কেসের সময় বলবো? হ্যাঁ শর্ট কেসে এইভাবেই বলি আমরা, হ্যাঁ শর্ট কেসে আরো অ্যাডিশনাল অ্যাড করবেন, কিছু অ্যাডিশনাল অ্যাড করতে হয় যে অ্যাপেক্স বিট, শর্ট কেসে অ্যাড বলবেন এইভাবে যে অ্যাপেক্স বিট শিফটেড অর নট, এক নাম্বার পয়েন্ট। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনার কোনো পালপেবল থ্রিল টিল পাইছেন কিনা, আর হার্ট সাউন্ডটা কেমন ছিল অনেক Left সময় external হ্যাঁ hip. ঠিক আছে, হিপ যদি আবার হিপে যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন ফিচার আমরা তাহলে ওটা বলবেন, না আর হার্ট সাউন্ড অনেক সময় যেটা হচ্ছে যে লাউড, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড আর সফট, এটা আরেকটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ইন্টেন্সিটি, এটা সাধারণত ওই যে এএফ এর ক্ষেত্রে থাকে। তাহলে আপনার ক্লিনিক্যালের ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপেক্স বিটটা বলবেন, তার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ক্যারেক্টারটা বলবেন, অ্যাডিশনাল যে পালমোনারি হাইপারটেনশন ফিচার থাকে, তারপরে লাস্টলি যে হচ্ছে আপনার পালপেশনের জন্য 3 পাল বলবেন, তারপরে হচ্ছে অসকালটেশন। ওই একই কথা আপনার মনে রাখার সুবিধার্থে ইন্সপেকশন, পালপেশন, অসকালটেশন Auscultation. ওই সিরিয়ালে জি। যাবেন। লাস্টে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ পয়েন্ট, হ্যাঁ নেগেটিভ পয়েন্ট হচ্ছে নো স্টিগমেন্ট অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস অর হার্ট ফেলিওর, ঠিক আছে ভেরি সাইনোসিস, ঠিক আছে ওইটাই ওই ওই সিকোয়েন্সটা মনে রাখবেন, তাহলে আর মুখস্থ দরকার নেই, তাহলে ওই সিকোয়েন্সে যা যা দেখে আসছেন ওইটাই মনে থাকবে, বুঝতে পারছেন, কারণ এক্সামিনেশন করাতে ভুলে যাবেন, ভুলে যায় সাধারণত যে কি কি দেখে আসলাম। আচ্ছা আমরা ওটা পরে আলাপ করবো। আচ্ছা আর কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা ঠিক আছে, না থাকলে আমরা নেক্সট যে আপু ভালো করছে না, আপু আপু ভালো নাম্বারই পাবেন, শুধু ওই আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা আর জাজমেন্ট ওখানে আপনার আপনি 24-25 পাবেন, হ্যাঁ আর ড্রাইভিংটা একটা বড় ইস্যু। আচ্ছা আমাদের কমিউনিকেশনটা কে করবে? ভাইয়া আমি করবো। পারবেন আপু মনে হয়, না? জি 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 জি, তাহলে আপনি সিনারিওটা দেখেন, আপনার জন্য টাইম হচ্ছে 3 মিনিট।